ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते बच्चों, आशा है घर में आराम से आप पढ़ाई की ओर ध्यान दे पा रहे हैं। चलिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं, आज की कक्षा में हम महिला की साहस गाथा पाठ के दौरान बिचेंद्री पाल जी के एवरेस्ट पर्वतारोहण से संबंधित विस्तृत जानकारी पाने जा रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा को हम श्री स्वामी विवेकानंद जी के कुछ संदेशों से शुरू करें। बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ, ಮನಃಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಲಿನ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೀಕ್, ವೀಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ. If you think yourselves strong, strong you will be. If you think yourselves pure, pure you will be. This teaches us not to think ourselves as weak, but as strong, omnipotent, omniscient. एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो. यही सफल होने का तरीका है. विवेकानंद जी के इन संदेशों का यही तात्पर्य है कि हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को बहुत ही मजबूत और सदृढ़ बनाएं. मಕ್ಕಳೇ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. खासतौर पर लड़कियों को आज के ज़माने में शारीरिक दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत और सदृढ़ रहने की सख्त ज़रूरत है. मಕ್ಕಳೇ, टू बिकम अ किंग इज़ ईजी, बट ग्रेटेस्ट टास्क इज़ टू बी ए किंग ಮೇಕರ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 66. ಈ ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಅವರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ CEO ಆಗಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಆರೋಹಣ ಅಥವಾ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏಕ್ ರೈಲ್ ದುರ್ಘಟನಾ ಮೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ್ ಪೈರ್ ಖೋಯಾ. ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಇದೆ. ರೀಡ್ ಕಿ ಹಡ್ಡಿಯ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ 3 ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, मुझे भी एवरेस्ट का पर्वतारोहण करना है. यह सोच मन में आते ही स्वयं वे जाकर बिचेंद्री पाल जी से मिले. हर क्षण बिचेंद्री पाल जी से अरुणिमा सिन्हा जी को इतनी प्रेरणा मिली कि आगे चलकर ये भारत के पहली विकलांग महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर प्रथम पादार्पण किया था,
यह महानता को उन्होंने हासिल किया. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡೋರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. चलिए उनकी सफलता को उनके मुंह से ही सुने. आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा. इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ. Yes, good. आप लोगों ने देखा ना कि जिस प्रकार अरुणिमा सिन्हा जी सारे भारतीय युवाओं को और लड़कियों को प्रेरणा स्रोत बने हैं. चलिए अब हम एवरेस्ट का एक परिचय पाएंगे. एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी कहते हैं और नेपाली भाषा में सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी. और यह एवरेस्ट नेपाल और चीन इन दोनों देशों के सीमा पर है. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಮಾತೃ ಶ್ರೇಣಿ ಮಹಾಲಂಗೂರ್ ಹಿಮಾಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಭಾರತ್, नेपाल, बर्मा, चीना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे 7 देशों से आवृत है. ಭಾರತದ ಪರ್ವತಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟರಿಂದ ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. जैसे पिछली कक्षा में आप लोगों ने एवरेस्ट की ऊंचाई को भी जाना, जैसे यह 8,848 मीटर ऊंचा है और यह हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 7 ಪರ್ವತ ಸಮೂಹಗಳ ಸುಮಾರು 8,000 ಶೃಂಗಗಳನ್ನು हिमालय गिरी श्रृंग पढ़दिदे. तो चलिए बच्चों, एक वीडियो के द्वारा हम इस पाठ का पुनरावलोकन करेंगे. चलिए बच्चों, अब हम पिछली कक्षा के प्रमुख अंशों का पुनरावलोकन करते हैं. पिछली कक्षा में हम लोगों ने बिचेंद्री पाल जी का बचपन, शिक्षा दीक्षा, उनके पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें प्राप्त उपाधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तेनजिंग नोर्गे और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंके ताबी जी से प्रेरणा लेकर बिचेंद्री जी ने एवरेस्ट पर चढ़ने का निश्चय किया. आगे चलकर हमने देखा कि बिचेंद्री पाल जी ने 23 मई सन 1984 के दिन सुबह अंग दोरजी के साथ जिस प्रकार हल्का नाश्ता करके पर्वतारोहण की तैयारी की और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार उन लोगों ने बर्फ जमी हुई ढलाऊ और बुरबुरी चट्टानों का सामना किया. चलिए अब एक अनुच्छेद का आदर्श वाचन सुनते हैं. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं. यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी. चलिए बच्चों, अब इस पाठ में निहित कुछ नए शब्दों को हम जानेंगे. बगैर मीन्स बिना, जैसे कलम के बिना नहीं लिख सकते, रस्सी के बिना नहीं चढ़ सकते, यह अर्थ देता है. फावड़ा
ಖುದಾಯಿ ಕಾ ಸಾಧನ್, ಗುಂಡಿ ತೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಉಪಯೋಗ್, नज़दीक पास, रज्जू शब्द का अर्थ है रस्सी. आगे चलकर अपने वृत्तांत में, क्रॉनिकल रिपोर्ट में बिचेंद्री पाल जी यही कहती हैं कि 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो बिचेंद्री जी ने क्या जवाब दिया, नहीं. तो यह सुनकर अंग दोरजी को बहुत ही आश्चर्य और संतोष भी हुआ. तो दोनों मिलकर चाय पीने के बाद फिर से चढ़ाई को आगे बढ़ाया. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಇಬ್ರು ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಶಿಖರದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಂಗ್ ದೋರ್ಜಿ ಪೂछते हैं, क्या तुम थक गई हो ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. तो बिचेंद्री पाल जी ने कहा नहीं. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार पर्वत पर रस्सी की सहायता से चढ़ा जाता है. ಸೊ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಂಗ ದೋರ್ಜಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು. ಹಿಂದೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಹೊರಟರು. ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಲಾಟು, यह एक ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ है, एक ಸಹಾಯಕ है. ಸೊ ಇವರು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆತನೂ ಸಹ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. बच्चों, पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते हवा और ऑक्सीजन का प्रमाण घटता जाता है. ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ लाटू ने एक बात गौर की वहाँ पर, देखिए यहाँ कि 1 मिनट के दर पर 4 लीटर ऑक्सीजन के बजाय बिचेंद्री पाल सिर्फ 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के लिए ले रही है. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ಲೀಟರ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುರಂತ್ लाटू ने क्या किया, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया. ಆಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಲಾಟು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ऑक्सीजन सप्लाईಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. तब बिचेंद्री पाल जी को कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी. आसान ಅಂದರೆ ಸುಲಭ. ಆಸಾನ್ ಶಬ್ದ का विलोम शब्द है ಮುಷ್ಕಿಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री पाल जी का अनुभव स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है. तो इस अनुच्छेद को ज़रा ध्यान से आप देखिएगा. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस अनुच्छेद में दक्षिण शिखर के ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा तेजी से बहती जा रही है. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಳಿ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುವಂಥ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಅದು ಹಿಮಪರ್ವತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭುರ್ಬುರೆ ಬರ್ಫ್ಗೆ ಕಣೋ, ಚೂಪಾದಂಥ ಮಂಜಿನ ಕಣಗಳು ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಉನ್ಹೇ ಕುಚ್ ದಿಖಾಯಿ ನಹಿ ದೇ ರಹಾ ಥಾ. ಮೇಲೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಢಲಾಯಿ ಹಜಾರೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀಚಾ है. ಇಳಿಜಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಂಜಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪರ್ವತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಖರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
तो इसलिए उनकी सांसें रुक गई, ಉಸಿರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ. तो यही हुआ बिचेंद्री पाल जी के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों किलोमीटर ढलाऊ रास्ता है और ऊपर भुरभुरे बर्फ के कण उड़ रहे हैं, लेकिन उनका शिखर बहुत ही नज़दीक है. तो उनकी सांसें एक क्षण के लिए रुक गई. तो मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. हाँ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅವರ ಸಫಲತೆ, ಅವರ ಗುರಿ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನದು? 23 ಮೇ 1984 ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ಸರಿಯಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಲುಪಿದ್ರು. ಯಹ ದಿನಾಂಕ और यह समय ज़रूर याद रखिएगा. तो आखिर उन्हें अपने आप से यह घोषणा करनी पड़ी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी. देखिए अपने आप पर कितना फ़ख्र है, उन्हें कितना गर्व है, ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके. चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಆ ತುದಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1984ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೂರಾರು ಜನ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತಗೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಂಜಿನ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. तो इसलिए अब बिचेंद्री पाल जी का लक्ष्य सुरक्षित रूप से नीचे आना था. यहाँ पर देखिए उस एवरेस्ट का आखिरी छोर, आ तुदी ಎಷ್ಟು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಕ್ ಹಿ ಸಮಯ ಮೇ ದೋ ಲೋಗ್ ಖಡೆ नहीं रह सकते. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. इसलिए बिचेंद्री पाल जी ने फावड़े की सहायता से वहाँ पर खुदाई की. ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಮತಟ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ರು. और वहाँ पर अंग दोरजी और बिचेंद्री पाल दोनों खड़े रह पाए. इसके बाद यहाँ पर एक भावनात्मक क्षण है बच्चों. यहाँ पर देखिए, बर्फ अपने माथे को लगाकर मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला. मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया. बिचेंद्री पाल ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ पर्वतारोहण आरंभ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ पर्वत देवीಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು यह प्रार्थना करते हैं, हे पर्वत माता, मैंने यह संकल्प किया है, हे पर्वत माता, मैं तुम पर आरोहण करने जा रही हूँ, मुझे कृपाशीर्वाद दो करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी. सो अದೇ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ वे अपने साथ दुर्गा माँ का एक चित्र और हनुमान चालीसा का एक किताब, दोनों को लाल कपड़े में लपेटा. ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರು. बर्फ को खोदकर वहाँ पर गाड़ दिया और बर्फ को अपने माथे पे रखा. माथे ಅಂದರೆ ಹಣೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಂಜನ್ನು ಹಣೆಗೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. और दूसरा ही क्षण उनका सिर गौरव के साथ अंग दोरजी के प्रति झुका था. ಆದರ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಅಂತ. ತನಗೆ ಗುರುವಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ अंग दोराजी ಬಗ್ಗೆ गौरवದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. तो अंग दोरजी को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने बिचेंद्री पाल जी को गले लगाया. और उसी समय इनके दल का ही और एक प्रशिक्षणार्थी सोनम पुलझर वहाँ पहुँचे. उन्होंने बिचेंद्री पाल जी के उस झंडे फहराते हुए चित्र को खींचा. इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी. तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया. कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಟು ಒಂದು ವಾಕಿ ಟಾಕಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಇವರ ಟೀಮ್ನ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಮರುಕ್ಷಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪ್ತು. ವಾಕಿ ಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೋ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ದೇಶಕ್ಕೋ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೈ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಹಮ್ನೆ ಶಿಖರ್ ಪರ್ 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर ಆರಂಭ ಕಿ. 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 43 ನಿಮಿಷಗಳು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಶಿಖರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. और अंग दोर्जी और मैं अपनी साउथ कोल पर 5 बजे तक पहुंच गए. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ अंग दोर्जी और बिचेंद्री पाल साउथ कोल के उस कैंप तक पहुंच पाए थे. तो सबने साउथ कोल से शिखर तक वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी. ಇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಧಾಯಿದಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. मैं जब तंबू में घुस रही थी मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना. ಇವರು ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವ್ರು ಸೌತ್ ಕೋಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಮಾತುಗಳು. देखिए, आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बिचेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. ಚುಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್. ಸೊ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ವರೆಗೂ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಆರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರನೂ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರನೂ ನಾವು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. तो पर्वतारोहण की श्रेष्ठता के लिए इन्हें पर्वतारोहण संघ से स्वर्ण पदक मिला, पद्मश्री प्रशस्ति मिली, अर्जुन अवार्ड मिला. इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि 2019 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई. इस तरह बिचेंद्री जी को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ. यह उनका लेख एक वृत्तांत था. वृत्तांत किसी घटना का क्रमानुगत विवरण होता है बच्चों. ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ. ಇದು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಲೇಖನದಿಂದನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो चलिए अब हम इस तरह सभी लोगों को चुनौती देने वाले उस एवरेस्ट के एक वीडियो को देखकर आते हैं.
चलिए बच्चों, अब हम मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बिछेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? आप लोगों को याद है ना, बिछेंद्री जी ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। और दूसरा सवाल है, कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए बिछेंद्री जी से क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए बिछेंद्री जी से कहा, देश को तुम पर गर्व है। चलिए अब हम अनुवाद की ओर चलते हैं। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರ ಜನನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ को रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। ಸೊ ಇದರ ಅನುವಾದ, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್। ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಮುझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ। ಸಫಲತೆಯು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು। आखिरी सवाल देखिए, मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿದ प्रथम भारतीय महिलायागिद्दे। चलिए हम यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द हैं इनके लिए स्त्रीलिंग शब्दों को सोचेंगे। बाप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है माँ, पुरुष स्त्री, भाई बहन, बेटा बेटी। श्रीमान शब्द के लिए श्रीमती, बादशाह के लिए बेगम। और विलोम शब्द हैं आरोहण अवरोहण। आरोहण यानी चढ़ना, अवरोहण यानी उतरना। ठंडा, गरम, परिश्रम, आलस्य। सामने शब्द का विलोम शब्द है पीछे। तो चलिए यहाँ पर गृह कार्य के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और आशा है आप सब इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाएंगे। जैसे बच्चों हम लोगों ने एवरेस्ट के बारे में यही जाना था कि दिल में अपना आग दबाकर, तो इस प्रकार ये एवरेस्ट सैनिकों को एक चुनौती का मार्ग है, तो इस तरह पर्वतारोहियों के आरोहण के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती का मार्ग है। तो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में हम लोगों ने बिछेंद्री पाल जी के इस पर्वतारोहण से संबंधित बहुत सारी स्पष्ट जानकारी को प्राप्त किया, और यह भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी बचपन से इसी तरह पहाड़ों की या पर्वतों की आरोहण की, जिसे हम चारणा कहते हैं कन्नड़ में, आरोहण की आदत को बढ़ा लें। धन्यवाद।